یہ غار ثور کا اندرونی حصہ ہے تھوڑا سا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہوئے تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہی وہ غار ہے اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ کفار اندر قریب آ گئے تھے اور ان کے قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آنے لگے تھے۔ یہ اس کا اندرونی حصہ ہے، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تقریباً 5000 فٹ کی اونچائی پر یہاں پر تھوڑی جگہ ہے اتنی سی جہاں پر لوگ بیٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اندرونی حصہ ہے غار ثور کا۔ دیکھنے میں ایک معمولی سا ایک سوراخ، ایک ہال ہے، مگر اگر ہم اسے عقیدت کی نظروں سے دیکھیں تو اس کے ساتھ ہماری عقیدتیں، ہمارے جذبات، ہماری محبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ سوراخ ہے، یہ وہ غار ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزارے تھے۔ اور یہ جو سوراخ دکھ رہا ہے چھوٹا سا، یہ اصل میں اس کے 2 راستے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک اس کے بیک سائڈ ہے۔ یہ جو بیک سائڈ ہے، یہ جو بڑا پتھر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں بڑا پتھر، اس پتھر کے بیک سائڈ میں ایک حصہ ہے جو ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر چھپے ہوئے تھے اور کفار مکہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے، جہاں تک ان کا پیر نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ نیچے کا حصہ جہاں پر یہ بچھا ہوا ہے، سمجھے کہ وہ یہاں پہ کھڑے تھے اور یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہو نہ ہو یہ اندر موجود ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کفار کے پیر کو دیکھ کر کانپ رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ رفیق دم ہجرت بے حد پریشان ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، ہمیں کبھی ہمارے دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا، تاریخ نے محفوظ کیا، پہاڑوں کی نظروں نے اسے دیکھا کہ دنیا میں سب سے کمزور ترین جو گھر ہوتا ہے وہ مکریوں کا جالا ہے، مکریوں کا گھر ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر اگر کوئی ہے تو وہ مکریوں کا جالا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اس کمزور ترین گھر کو دنیا کا مضبوط ترین قلعہ بنا دیا۔ اس کمزور ترین جالے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضبوط ترین قلعے میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ اگر یہ اندر ہوتے تو اس کے منہ کے اوپر مکریوں کا جالا نہ ہوتا، وہ ٹوٹ گیا ہوتا۔ وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے اپنی تدبیریں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس کی تدبیروں کے سامنے کسی کی تدبیر نہ چلی ہے اور نہ ہی چل سکتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہوگا آپ تمام لوگوں کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک تو خود ذات گرامی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے جو راستہ دکھانے والا تھا وہ عبداللہ بن اریقط، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تھی کہ وہ ہمیں مدینہ ایسے راستے سے پہنچا دے جس راستے کو عام لوگ نہ جانتے ہوں، جو عامی راستہ نہ ہو، جو عامی راستہ نہ ہو۔ اور تقریباً 3 دن بعد کی بات تھی کہ 3 دن کے بعد پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ غار کا وہ حصہ ہے جو تقریباً چھپا ہوا ہے، بہت باریک سا ہے۔ تو 3 دن کے بعد کی بات تھی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی وجہ سے 3 دن پہلے ہی مکہ المکرمہ چھوڑ دیا تھا اور اس غار میں آ کر پناہ گزی ہو گئے تھے 3 دن کے بعد۔ اچھا، اس درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن ابوبکر، تو یہ آیا کرتے تھے اور بکریاں وغیرہ لے کر، اور رات گئے جب دیر ہو جایا کرتی تھی تو وہ اپنے بکریوں کا دودھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر چلے جاتے تھے، اور اسی دودھ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 دن نہیں 3 دن تک گزارا کیا۔
आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक तरह से रास्ता जैसा बना हुआ है जिस पर हम चलते हुए आए हैं, लेकिन यकीन जाने कि हम जवान होने के बावजूद थकावट से चूर हुए जा रहे थे। लेकिन हमने जब ये सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जब हमें रास्ते बने हुए हैं और चलने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में जबकि कोई रास्ता नहीं था, जब यहाँ आने के कोई सबील मौजूद नहीं थी, कोई आसानियाँ नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इतनी दूरी का सफ़र तय किया होगा और कैसे आकर यहाँ तक छुपे होंगे, कैसे आकर यहाँ पर पनाह ली हो। ये देखें, हम आपको गारे सौर का दूसरा सिरा दिखाते हैं, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं समझता हूँ कि दाखिल हुए होंगे, इसलिए कि गारे सौर का दो हिस्सा है। एक हिस्सा ये है जिसे अब आप देख रहे हैं, देखिए एक हिस्सा ये है, इससे ये एंट्रेंस है आज के वक्त में भी, एक हिस्सा ये है, और दूसरा हिस्सा जो हमने पहले आपको दिखाया वो नीचे का है। पहला हिस्सा ये है सामने का, मुमकिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे दाखिल हुए होंगे। ये देखिए, ये हम आपको बहुत अंदर का इंटीरियर दिखा रहे हैं, ये अंदर का हिस्सा है। ये वो दूसरा रास्ता है जो ऊपर की जानिब है, जो बुलंदी की तरफ है। और ग़ालिबन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुए होंगे, क्योंकि जो पीछे का रास्ता थोड़ी देर पहले आपने देखा वो तकरीबन छोटा है और उससे दाखिल होना आज के वक्त में भी बहुत मुश्किल सा मामला है। तो मुमकिन है कि इसी रास्ते से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए हों। ये इंटीरियर है, ये अंदर का हिस्सा है गारे सौर का, जिसे आप देख सकते हैं। और अजीब बात यह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा कराम ने जिस तरीके से मोहब्बतें निछावर की हैं, वो दुनिया में एक मिसाल है, उसकी मिसाल न पेश की जा सकी है और न ही पेश की जा सकती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे हबीब, आप पहले न जाएं, पहले मैं जाता हूँ, ताकि वहाँ देखूं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको तकलीफ़ दे, जो आपको परेशान करे, जिससे आपको गज़न पहुँचे। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले अंदर दाखिल हुए और अंदर जो सुराख वगैरह थे उसे बंद किया, और जो झाड़ वगैरह और जो कंकरें वगैरह थी सबको साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। लेकिन उसके बावजूद जो सुराख वगैरह थे, इन्होंने अपना तहबंद फाड़ कर सारे सुराख को बंद किया। उसके बावजूद कुछ सुराख रह गए जिस पर इन्होंने अपने पैर रख दिया, और फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गोद में सर रख कर आराम करने लगे। आपको रुक कर यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 साल की उम्र के थे तो शाम के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान पूरा तारीक हो रहा है, अंधेरा छा रहा है, और फिर आसमान के उस अंधेरे से एक सितारा नीचे उतरने लगा, और फिर वो सितारा टूट गया, और टूटते ही पूरे आलम में फैलकर रोशनी फैलाने लगा, और फिर वो सिमट गया और सिमट कर मेरे गोद में आ गया। वो वहाँ के उस वक्त के राहिबों के पास गए और उन्होंने मालूम किया कि मेरे इस ख्वाब की ताबीर क्या है। मैंने ऐसा देखा है कि पूरा आसमान काला हो रहा है और एक सितारा टूटकर पूरे को रोशन करता है, और फिर वो सिमट कर मेरे गोद में आ जाता है। उसने खुशखबरी दी कि बहुत जल्दी अल्लाह तबारक व तआला तेरी गोद में वो सितारा देगा जो पूरी कायनात को रोशन करने वाला होगा। ये वो लम्हा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गोद में सर रख कर आराम कर रहे थे। कहाँ, तकरीबन 20-22 साल 25 साल पहले का ख्वाब है, और उसके बाद गारे सौर के अंदर वो ताबीर बन के नज़रों के सामने मौजूद है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे उस सुराख पे पैर रखे हुए थे जिसको बंद नहीं कर पाए थे, तो किसी मूज़ी जानवर ने उन्हें डंक मारा और दर्द होने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो चुके थे, आँखों से तकलीफ़ की वजह से आंसू निकलने लगे। आंसू का कतरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरा। पूछा कि अबू बकर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, आंखें क्यों बरस रही है? कहा, अल्लाह के नबी, किसी मूज़ी जानवर ने डंक मारा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उठाया और फिर हज़रत अबू बकर के उस जगह पे लगा दिया जहाँ मूज़ी जानवर ने डसा था। थोड़े ही लम्हा गुजरा था कि वो सारी तकलीफ़ जाती रही, ख़त्म हो गई, जो उस मूज़ी जानवर के काटने की वजह से, सांप वगैरह के डंक मारने की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हो रही थी। आज जब हम बने बनाए गैर
غیر مرتب سیڑھیوں کے ذریعے آتے ہیں تو ہم تھکاوٹ سے چور ہونے لگتے ہیں. پھر ہم جب احساس کرتے ہیں، ہمیں سوچنے کا یہ موقع ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس زمانے میں یہاں تک تشریف لائے ہوں گے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں. لوگوں، آؤ ہم اس بات کا یہ عہد کریں کہ اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن ہمیں دیا ہے، اتنی ساری پریشانی اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، انشاءاللہ ہم آخری دم تک اس دین کی حفاظت کریں گے. اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا ہر سامان قربان کریں گے انشاءاللہ.